آج بھی حضرت ابراہیم جیسا ایمان، ایسا توکل پیدا ہو جائے، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی آگ گلزار بن سکتی ہے، مگر دل میں وہ ایمان چاہیے۔ اور ایک اور بات حضرت ابراہیم کے اس عمل سے سیکھنے کو ملی کہ کچھ لوگ ہر چیز کا فیصلہ دماغ سے کرتے ہیں، کچھ فیصلے دل سے بھی کرنے ہوتے ہیں، کچھ فیصلے عشق کے بھی ہوتے ہیں۔ ہر چیز عقل نہیں مانتی، عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ یہ قربانی کا جانور لیتے وقت بھی آ جاتے کچھ عقل مند لوگ، اتنا مہنگا جانور لینے کی کیا ضرورت ہے جناب، اتنا بڑا جانور کرنے کی کیا ضرورت ہے، مسلمان کروڑوں روپے اس پہ جناب خرچ کر دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کر دو۔ یہ ہر بار بقرہ عید کے دنوں میں، بارہویں شریف میں نیاز کرتے وقت ہی غریب یاد آتے ہیں، اپنے بچوں کی شادی کرتے وقت ان بیچاروں کو غریب یاد نہیں آتے۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، اگر کوئی واقعی کاروباری یا معاشیات کا اسٹوڈنٹ مجھے سن رہا ہے تو وہ دیکھے کہ تجارت کا اور معاشیت کا اصول ہی یہ ہے کہ اگر آپ کسی ملک کی اکانومی کو بوسٹ دینا چاہتے ہیں تو لوگوں کا پیسہ روٹیٹ ہونا چاہیے۔ اربوں روپے لوگوں کی جیبوں سے نکلتے ہیں اور اس سے جانور خریدے جاتے ہیں، مارکیٹ میں نیا پیسہ آتا ہے۔ ارے یہ جانور بیچنے والے کون ہیں؟ اگر آپ پیچھے جائیں تو یہ گاؤں گوٹھ میں اپنے گھروں میں جانور پالنے والے سارا سال جانور پالتے ہیں، تو کیا یہ غریبوں کی مدد نہیں ہو رہی کہ ان کو کروڑوں روپے پہنچ رہے ہیں؟ اب جناب آگے آئیے، منڈی لگتی ہے، منڈی میں کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، چارے والوں کو روزگار ملتا ہے۔ آپ جانور لے کر گھر پہ آتے ہیں، سوزوکی والے ٹرک والوں کو روزگار ملتا ہے، گھر پہنچ گئے، اب اس کے بعد آپ پھر دوبارہ چارہ کھلا رہے ہیں، بلڈنگ میں گلیوں میں جو چوکیدار سنبھال رہے ہیں یہ غریب ہیں، ان کو روزگار ملا۔ اب جناب عید کا دن آ گیا، کسائی اور اس کی پوری ٹیم آتی ہے، ان سب کو سال کا انتظار رہتا ہے، ان بیچاروں کو روزگار ملتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ کھال جو لیدر مارکیٹ میں جاتی ہے تو لیدر انڈسٹریز میں جو لاکھوں ورکر ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ سارے امیر ہیں، ان غریبوں کو روزگار ملتا ہے۔ اچھا جناب پھر یہ گوشت کہاں جاتا ہے؟ کتنا کھا لیتے ہو آپ کے غریب رشتہ داروں پہ جاتا ہے، آپ کے ملازمین میں جاتا ہے، محلے والوں کو جاتا ہے، ارے کئی ایسے گھروں میں جاتا ہے جو سارا سال گوشت نہیں کھاتے۔ اللہ کی رحمت سے اس عظیم سنت ابراہیمی کی وجہ سے کروڑوں مسلمان گوشت کی نعمت سے حاصل کرتے ہیں۔ کیا یہ غریبوں کی مدد نہیں ہے؟ ارے لاکھوں کروڑوں غریبوں کی مدد صرف ایک اسلامی فریضے کو ادا کرنے میں ہے۔ تو پتا چلا کہ یہ اگر ہم لاجک تلاش کرنے جائیں گے، شیطان کے وسوسوں میں آئیں گے تو ہمیں بہت سارے کاموں میں وہ ڈسٹرب کرے گا۔ حضرت ابراہیم کی سیرت یہ پیغام دیتی ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ ارے عشق نے چھلانگ لگا دی، عقل تو ابھی سوچتی رہ گئی تھی مگر عشق نے اپنا کام کر دیا۔ تو یہ بات سیکھنے والی ہے کہ جب بھی اسلامی فریضہ، جب بھی شریعت کا حکم سامنے آ جائے تو وہاں عقل نہیں دوڑائی جاتی، وہاں جذبہ ایمانی ہوتا ہے کہ رب کا حکم ہے وہ مجھے کرنا ہے۔ اور اس کا سب سے آسان جواب یہ ہے، کوئی کہے یار جمعے میں تمہیں جاؤ گے آؤ گے 1 گھنٹہ لگے گا، ایسا کرو یار اتنی دیر جا کر کسی اسپتال میں مریض کو دیکھ لو، وہ بھی بڑی نیکی کا کام ہے، تو آپ کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، اس وقت جمعہ پڑھنا فرض ہے، سب کاموں سے بڑھ کر افضل کام میرے رب نے فرمایا ہے، شریعت کہتی ہے مجھے جمعہ پڑھنا ہے۔ تو بالکل اسی طرح بقرہ عید میں سب سے افضل کام جو شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں خون بہایا جائے، جانور ذبح کیا جائے، اس دن وہی عمل مقبول ہے جو جب شریعت نے طے کر دیا۔ تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس پہ ڈسکس کرنے والے کہ کیا افضل ہے کیا افضل نہیں ہے؟ تو امید ہے پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں اس داستان کی طرف۔ 99 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل عطا ہوتے ہیں۔ ذرا سوچو، کسی کو بڑھاپے میں جا کے اولاد ملے یا کئی بچیوں کے بعد جا کے بیٹا ملے، اس بیٹے کی ویلیو اور ہوتی ہے، لاڈلا، سارا گھر پیار کرے، ذرا سی خراش آ جائے ماں باپ ہل جاتے ہیں، منتوں سے مانگا ہے۔ مگر حکم کیا ہوتا ہے؟ 8 ذوالحجہ کی رات خواب میں حضرت ابراہیم دیکھتے ہیں کہ آپ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے۔ آپ بیدار ہوئے، سوچنے لگے یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے؟ سوچ بچار میں دن گزرا۔ 8 ذوالحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے سوچ بچار کا دن۔ پھر خواب آیا 9ویں رات، اب آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے، یہ پیغام حق ہے، یہ امتحان ہے میرا۔
9 ज़ुल्हिज्जा को यौम अरफा कहा जाता है? कुछ लोग यौम अरफा शायद इसलिए समझते हैं कि 9 ज़ुल्हिज्जा को हाजी अरफात में जमा होते हैं तो अरफात का दिन। नहीं, अरफा के माना है पहचानने का दिन, यकीन का दिन। हजरत इब्राहिम को कंफर्म हो गया कि मुझे अल्लाह की तरफ से ये पैगाम मिला है, ये मुझे ऑर्डर मिला है अल्लाह की तरफ से। 10वीं रात फिर ख्वाब देखा कि तुम्हें अपने बेटे को ज़िबा करना है। हजरत इब्राहिम 10 ज़ुल्हिज्जा को सुबह बेदार हुए और अब इस दिन फैसला कर लिया कि बेटे को ज़िबा करना है। इस दिन को यौमुन नहर कहा जाता है, ज़िबाह का दिन कहा जाता है। ये 3 दिनों के नाम रखने की वजह यह है, आज इंशाल्लाह इसको भी आप सीख लीजिए। अब यहाँ एक छोटा सा शरई मसला बयान करके फिर वाक़े की तरफ आ जाऊंगा। आज अगर किसी को ख्वाब आता है कि बेटे को ज़िबा कर दो, हैं, फला घर को आग लगा दो, तुम्हारा इम्तिहान है, तो याद रखें शरीयत का मसला यह है कि उम्मती आम इंसान का ख्वाब दलील नहीं है। हम अपने ऐसे ख्वाब पर अमल नहीं करेंगे, शरीयत का मसला यह है। वरना पता चला कि किसी को ख्वाब में नजर आया और वो भी चला बेटा ज़िबा करने। नबी का ख्वाब हुज्जत और दलील होता है और वो अल्लाह ही की तरफ से होता है, तो उन पर अमल करना उनके लिए जरूरी होता है। आम मुसलमानों के लिए इस पर अमल करना बल्कि ना अमल करना जरूरी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर निकले। शैतान कब ये गवारा करता कि इतनी बड़ी कुर्बानी, बेटा ज़िबा करने जा रहे हैं अल्लाह की राह में, कितना बड़ा मर्तबा इनका और अल्लाह की बारगाह में बुलंद हो जाएगा। ऐ बीबी हाजरा, तुम्हें पता है तुम्हारा इंसानी सूरत में कि इब्राहिम कहाँ जा रहे हैं इस्माइल को लेकर? कहाँ जा रहे हैं? कहीं लेके जा रहे हैं? कहा नहीं, ज़िबा करने जा रहे हैं। क्या कभी कोई बाप भी बेटे को ज़िबा करता है? शैतान कहता है हाँ, इसलिए ज़िबा करने गए कि अल्लाह की तरफ से इन्हें हुक्म मिला है कि इस्माइल को ज़िबा कर दो। माँ कैसी थी? माँ कहती अगर अल्लाह का हुक्म है तो मेरे शौहर ठीक कर रहे, फिर अल्लाह के हुक्म पर हम सारे राजी हैं। शैतान फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया। कितनी उम्र थी? तरबियत देखो, हजरत इस्माइल की उम्र एक रिवायत के मुताबिक 7 साल और एक रिवायत के मुताबिक 13 साल। ये उम्र ही क्या होती है? कहा ऐ बेटा, पता है तुम्हारे वालिद कहाँ ले जा रहे हैं? कहा अपने साथ ले जा रहे हैं, कहीं घुमाने फिराने। कहा नहीं, तुम्हें ज़िबा करने ले जा रहे हैं। बेटा कहता है कभी बाप ने भी बेटे को ज़िबा किया है? कहा बेटा, तुम्हारे वालिद को अल्लाह का हुक्म मिला है। कहा अगर रब का हुक्म मिला है तो बिल्कुल ठीक है, मैं भी राजी हूं। अब हजरत इब्राहिम के सामने आ गया शैतान इंसानी सूरत में। फरिश्ते ने कहा हुजूर इसको कंकर मारे। आपने उसको 7 कंकर मारे और आगे गए। फिर शैतान आया सामने, कहा हुजूर फिर कंकर मारे। हजरत इब्राहिम ने फिर उसे पत्थर मारे। अब आगे गए, कहा हुजूर फिर पत्थर मारे। हजरत इब्राहिम ने फिर पत्थर मारे। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, यही वो मकाम थे, यही वो जगह थी जहां आज जमरे बना दिए गए। अल्लाह को हजरत इब्राहिम की अदा कैसी पसंद आई। आज शैतान नहीं है वहां पर बज़ाहिर, आज शैतान किसी हाजी को बहकाता नहीं, मगर हज कंप्लीट नहीं होगा। हज का वाजिब करार दे दिया गया कि सारे लोग उधर जाएं और उस पत्थर को पत्थर मारें, उस जगह पर रमी करें, क्योंकि हजरत इब्राहिम को शैतान बहकाने आया था और आपने उसको कंकरियां मारी थी। अल्लाह अकबर। एक और लॉजिकली बात मुझे बताओ तो सही, अकल तो ये कहती है अरे इतने हाजियों को पत्थर मारने के लिए जमरात पे जाने की क्या जरूरत? ना शैतान मौजूद, ना बहकाने के लिए आया, ना हम बेटा ज़िबा करने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल क्यों करवाया जा रहा है? कुरान पढ़ लेते, इतनी देर तवाफ कर लेते, इतनी एक्सरसाइज करवाने की क्या जरूरत है? सुभान अल्लाह, मेरा रब हकीम है, वो करीम है, उसकी रहमत में सब उसे मालूम है। कुछ लोग ऐसे आने होंगे कि जो बाद में एतराज करेंगे कि अल्लाह वालों की यादें क्यों मनाते हो, बुजुर्गों का दिन क्यों मनाते हो, उनका बार बार सालाना जिक्र क्यों करते हो? अरे हज करो तो पता चलता है कदम कदम पर बुजुर्ग की याद है। अरे आज कौन सा बच्चा प्यासा है जिसकी याद में सफा मरवा में दौड़ाया जा रहा है? आज वहां तो हर जगह कूलर लगे हैं, एयर कंडीशन लगे हैं, मगर माँ दौड़ी थी, बच्चा प्यासा था। सफा मरवा के दरमियान की वो दौड़ अल्लाह को ऐसी पसंद आई। सारी दुनिया में अगर किसी ने उम्रा करना है, किसी ने हज करना है, कंप्लीट नहीं होगा जब उस माँ की याद में सफा मरवा के दरमियान नहीं दौड़ोगे। ये जवाब है उन लोगों के लिए जो कहते हैं अल्लाह वालों की याद क्यों मनाते हो, ये उर्स क्यों मनाते हो, ये जिक्र क्यों करते हो? अगर हज करना है तो अल्लाह वालों की याद में ही करना है। अरे अकल तो कहती है अरफात के मैदान में बिठाने की क्या जरूरत है? काबे के सामने सबको बिठा दो, दीदार पर भी नेकियां, तवाफ पर भी नेकियां, मगर नहीं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे 9 ज़ुल्हिज्जा
हज्जा को वहां खेमे में बैठे थे, तुम भी उधर जाकर बैठो, तुम भी वहां जाकर वो वक्त गुजारो। अल्लाह काबे पर तवाफ करने वालों से ज्यादा अरफात वाले दिन मैदान अरफात वालों पर ज्यादा रहमत बरसाता है, क्योंकि अल्लाह की रिजा वहां पर है। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अब वो वक्त आया जब हजरत इस्माइल से हजरत इब्राहिम पूछते हैं। ये विदाउट परमिशन नहीं हुआ था काम। और कमाल देखो, बताते ही ना बेटे को लिटा के ज़िबा कर देते। बेटे को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? कुरान में ये अल्फाज हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से फरमाते हैं कि ए बेटा, मैंने ख्वाब देखा है। कुरान पाक में ये बाप बेटे की गुफ्तगू है। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ए बेटे, मैंने ख्वाब में देखा, मैं तुझे ज़िबा करता हूं, आप बता तेरी क्या राय है? बेटे से बाप पूछ रहा है। अच्छा, उलमा ने इस तफसीर में भी लिखा कि ये पूछना इसलिए नहीं था कि बेटा मना कर देगा तो आप ज़िबा नहीं करेंगे। बेटे का भी इम्तिहान लेना है, दुनिया को भी गोया पता चल जाए कि बेटा कैसा सआदतमंद है, अल्लाह के हुक्म पर कैसा लब्बैक कहने वाला है। हजरत इस्माइल छोटी उम्र में क्या कहते हैं? कुरान ने वो अल्फाज जिक्र किए, या अब तिफ़अल मा तुअमर, ऐ मेरे बाबा जान, मेरे वालिद, कीजिए जिस बात का आपको हुक्म मिला है। खुदा ने चाहा तो करीब है आप मुझे साबिर पाएंगे, सब्र करने वाला पाएंगे। अब वो बेटा बाप से कहता है, बाबा जान, 2-3 गुजारिश है, मुझे जरा रस्सी से टाइट बांध दीजिएगा, क्योंकि आप जब मैं हिलूंगा ना ज्यादा, मौत बड़ी सख्त है, तो कहीं मेरा सवाब कम ना हो जाए। अपने कपड़ों को मेरे खून के छींटों से बचाइएगा। बाबा जान, एक और काम कीजिएगा, छुरी को जरा तेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने सुना है मौत बड़ी सख्त है, जरा जल्दी से मेरा गला कट जाए। अच्छा, एक और काम कीजिएगा, मेरा लिबास मेरी माँ को दे दीजिएगा, मेरा कमीज, तो उसको कुछ मेरा सलाम भी दीजिएगा, तो मेरी माँ को कुछ तसल्ली हो जाएगी। और एक और काम कीजिएगा बाबा जान, मुझे जरा उल्टा लिटा दीजिएगा, चेहरे के पर उल्टा लिटा दीजिएगा, ताकि आप पर मेरी नजर ना पड़े, आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। पीठ उल्टा लिटाकर फिर मेरा गला काट दीजिएगा। अल्लाह अकबर, ये कैसा बेटा, ये कैसी माँ, ये कैसा वालिद है, ये कैसी कुर्बानी है। अब जनाब हाथ भी बांध दिए गए, बच्चा भी उल्टा लिटा दिया गया, छुरी भी तेज कर दी गई, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी से गला काटने के लिए छुरी फिरा दी। याद रहे, ऐसा नहीं कि काटने से पहले ही फिदिया आ गया था, आपने जो करना था कर दिया था, मगर अल्लाह के हुक्म से छुरी ने अपना काम ना किया, आपने तो गले पे छुरी फिरा दी। अब उधर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता है कि ए जिब्राईल, जल्दी जाओ जन्नती मेंढा लेकर। सुभान अल्लाह, अब जन्नत से दुम्बा मेंढा लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जिब्रील अमीन आते हैं, और दूर से वो अपने बेटे के ऊपर बैठे हुए हैं, और आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम ने जब ये आवाज सुनी और आपने ऊपर देखा, तो आपको तसल्ली हो गई कि इम्तिहान का वक्त खत्म हो गया है, अब बेटे की जगह पर जन्नती मेंढा आ रहा है। तो इस खूबसूरत आवाज को सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गोया खुश होकर क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब जो हजरत इस्माइल लेटे हुए हैं वो जवाब दे रहे हैं, उनको भी पता चल गया कि इस आजमाइश का वक्त गुजर गया है, तो वो कहते हैं अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नाज़रीन, ये जो तस्बीह है ना मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, इस तस्बीह का मकाम समझो, इसका मर्तबा समझो। जब ये तस्बीह बंदा पढ़े आंखों में आंसू आ जाएं, इसका पहला हिस्सा पढ़ने वाले हजरत जिब्राईल हैं, दरमियान का हिस्सा पढ़ने वाले हजरत इब्राहिम हैं, और आखिरी हिस्सा पढ़ने वाले हजरत इस्माइल हैं। और ये तस्बीह हम बकरा ईद में पढ़ते हैं। आज इस बयान का मकसद ही ये है कि तस्बीह पढ़ते वक्त, कुर्बानी करते वक्त, जानवर लाते वक्त, बाज औकात हम अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं कि यार इतना बड़ा जानवर कुर्बान कर रहा हूं, इतने लाख की कुर्बानी कर रहा हूं। अरे क्या कुर्बानी की? अल्लाह ने माल दिया तो कुर्बानी की ना माल था तो कुर्बानी भी वाजिब ना हुई। और हम कहते मैंने कुर्बानी की। कुर्बानी उन्होंने की। 99 साल की उम्र में बेटा मिला था और चले बेटा ज़िबा करने। अल्लाह की राह में कुर्बानी देना सीखो तो अल्लाह वालों से सीखो। और जब भी कुर्बानी करें सोचें, अगर शरीयत में हुक्म होता कि हर साल या जिंदगी में एक ही बार अपना बेटा कुर्बान करना पड़ेगा, अपनी औलाद को, बाप को अपने हाथ से ज़िबा करना पड़ेगा, बताओ क्या होता। कितना बड़ा एहसान है हम पर कि हमें एक जानवर खरीद कर कुर्बान करने का हुक्म दिया, और वो भी जब
کہ جب تمہارے پاس مال ہے، غریب ہو تو کوئی قربانی نہیں ہے، اس میں بھی دل بھاری ہو جاتا ہے، اس میں بھی جناب کہ یار پھر سال پورا ہو گیا پھر قربانی دینی ہے۔ ارے قربانی دو اور یاد کرو قربانی حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی۔ اب اس تسبیح کو اس تصور سے پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا کہ کیا تسبیح ہے جس کی سٹارٹ کرنے والے حضرت جبرائیل ہیں، درمیان کا حصہ پڑھا حضرت ابراہیم نے اور آخری حصہ پڑھا حضرت اسماعیل نے۔ مل کر پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہی مینڈھا تھا جب دنیا میں سب سے پہلے حضرت حابیل اور اس کے بھائی قابیل، یہ دونوں جب اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے گئے تھے، بڑا طویل واقعہ ہے، تو حابیل رضی اللہ تعالی عنہ نے مینڈھا دیا تھا، تو اس مینڈھے کو آسمان سے آگ آئی تھی اور گویا اسے اٹھا لیا گیا تھا، تو یہ جنت میں تھا، اور یہی مینڈھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لایا گیا، وہ جنتی مینڈھا جو ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب میسج کیا ملتا ہے؟ پہلی بات، قربانی اگر استطاعت ہے ضرور کریں، بہترین جانور کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں۔ اور ایک اور میں مدری پھول دینا چاہوں گا، ہمارے گھر میں قربانی ہوتی ہے، بعض اوقات ہمارے رشتہ دار گوشت لینے آتے ہیں، ہمارے ملازمین لینے آتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ آپ ایک بڑا جانور اور 4-5 بکرے بھی کرتے ہیں، ایک مشورہ دوں گا، ایک بار کر کے دیکھ لیں کہ آپ اپنے ہی کسی غریب رشتہ دار، کسی ملازم کو اگر آپ کے پاس وسعت ہے، ایک بکرا دلا دیں، ٹھیک ہے، اور کہیں کہ اس بار یہ بکرا تم اپنے گھر میں جا کے قربان کرو، اپنے بچوں کے ساتھ 5-6 دن کھلاؤ پلاؤ اسے اور قربان کرو۔ اس غریب کو چارے کے پیسے بھی دیجئے گا اور کسائی کے پیسے بھی دیجئے گا، وہ غریب کدھر سے کرے گا؟ لیکن آپ بلیف کریں، جس گھر میں آج تک قربانی نہیں ہوئی تھی اور کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی میں بھی قربانی کروں گا، آپ کی وجہ سے ان کے گھر میں قربانی ہوگی اور ان کے گھر میں گوشت، اب وہ کسی کو گوشت بانٹیں گے، جو خوشی ان کو ان کے بچوں کو ہوگی نا۔ آپ کے پاس تو پہلے ہی 4 جانور کھڑے تھے، آپ نے ایک انہیں دے دیا، اچھا آپ کہیں گے یار اس میں بھائیوں کا بہنوں کا ہمارا حصہ ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے جاننے والا ہے، اس کو کہیں بھائی قربانی میرے نام سے کر دینا، قربانی تو اللہ کے نام سے ہوتی ہے، حصہ میرا ہے، بس تم میرا نام قربانی کے وقت ذہن میں لے لینا کہ یہ میرے حصے کی قربانی ہے، باقی کاٹ کے تو گوشت وغیرہ جو بھی کرنا ہے کر لینا۔ آپ یقین کریں یہ وہ نیکی ہے کہ وہ پورا گھر عید منائے گا، اور اس کا جو ثواب آپ کو ملے گا، اس کی جو دعائیں آپ کو ملیں گی، آپ کے ملازم، آپ کے غریب رشتہ دار خود بھی ہوں گے، تو آپ 1 2 3 جس کو اللہ نے نوازا ہے، ماشاءاللہ ہمارے ہاں بہت سارے میمن بھائی بیٹھے ہیں اور ہمارے یہاں ایک پرانا ایک طریقہ ہے، آپ سب کو بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ نبی پاک علیہ السلام کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ یعنی یہ بھی میں کلیئر کر دوں، شیطان یہاں بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ نبی پاک کے نام کی قربانی کہاں سے ہو گئی، اللہ کے نام کی قربانی ہوتی ہے۔ بھائی جب تم اپنے نام کا حصہ ڈال سکتے ہو تو نبی پاک علیہ السلام کے نام کے حصے میں شیطان کیوں آ جاتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب پیارے آقا کو پہنچے۔ غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے لوگ قربانی ہمارے یہاں کرتے ہیں، اپنے مرحوم والدین کے لیے کرتے ہیں، بالکل کرنا چاہیے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے نام پر ان کے ایصال ثواب کے لیے ضرور قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ پیارے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر بنا میں اپنی امت کے نام کی قربانی کی تھی۔ آقا ہمیں نہیں بھولے، آج ہم نبی پاک کو بھول جائے۔ جس کو اللہ نے نوازا ہے، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، جس کے بعد وسعت ہے ضرور پیارے آقا علیہ السلام کے نام کی قربانی کریں، بلکہ جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ حصہ نہ ڈالیں پیارے آقا کا۔ پیارے آقا کے ساتھ کسی کا حصہ کیا ڈالنا، پورا جانور نبی پاک کے نام پر قربان کریں، پھر دیکھیں کیسی عطا ہوتی ہے۔ اچھا پھر جانور کون سا چلا جائے گا، گوشت آپ کے پاس ہی رہنا ہے، کاٹے اپنے غریب رشتہ داروں میں، ثواب ملے گا۔ محبت دیکھی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کیا محبت ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو ہمیں بھی اس عید والے دنوں میں اپنے آقا علیہ السلام کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے لیے قربانی کا حصہ یا قربانی کرنی چاہیے۔ آخری بات، قربانی آپ کیجئے، اخلاص کے ساتھ کیجئے، دکھاوے کے لیے نہ کیجئے۔ خوب بانٹیے،
اور قربانی کی خال عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کو دیجیے، تاکہ دین متین کا جو اتنا بڑا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے اس میں آپ کا سپورٹ ہو جائے، اور اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین